അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും ഒക്കെ വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز.
وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله
يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമ്മൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ആലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സയ്യിദന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പൂർണ്ണമായും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ബദർ നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ വളരെ അധികം നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള, ജീവിതത്തിൽ അത്രമാത്രം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ബദരീങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. പല ആളുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ബദർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിരവധി ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ഹാസുലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ബദരീങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോഴും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു തരുമെന്നും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് റാഹത്താകും എന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ഖുർആനിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا الأخنس رضي الله عنه وبسيدنا الأرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا البراء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم
عليهم رضاء والعطايا ورحمة والنعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه
وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والحناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا آيذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عسيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه
وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عتية رضي الله عنهم أهليهم سرور والفخر والتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية بسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيد الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا المالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا مجدد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات
وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة ولا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيته على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. അസ്മാഉൽ ബദർ നമ്മൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയതും കേട്ടതും പറഞ്ഞതും പാടിയതും എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ കാവൽ ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിനെ രൂപപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറൊക്കെ ചൊല്ലി ദുആക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഏതായാലും അമലുകളുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇൽമും പറയുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു തുമ്മൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കോട്ടുവായ വെറുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തുമ്മിയാൽ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം. ആ സ്തുതി എങ്ങനെയാണ്? അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സ്തുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയണം. ഈ കോട്ടുവായ എന്നുള്ളത് പിശാചിൽ എന്നുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടുവായ വന്നാൽ, അത് പല നാട്ടിലും പല ഭാഷയാണ്. കോട്ടുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നാട്ടിൽ ആവി എന്നൊക്കെ പറയും. എന്താന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഷയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോട്ടുവാള് പൊതുവായ മലയാള ഭാഷയാണ്. കോട്ടുവായ വന്നാൽ പരമാവധി അതിനെന്താക്ക, തടഞ്ഞു നിർത്തുക. വായ കൊണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് കൊയ് കൊണ്ടൊക്കെ പൊത്തി അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ കോട്ടുവായ ഇടുന്ന സമയത്ത് പിശാച് ചിരിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തുമ്മുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പണി ആരെടുക്കുന്നത്? കോട്ടുവായ എടുക്കുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഖാരി ഇമാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം. അത് കേട്ട സഹോദരൻ എന്ത് പറയണം? യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. എന്നാലോ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ തുമ്മിയ ആളെന്ത് പറയട്ടെ? അത് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത വിഷയമാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഉസ്താദുമാരും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയും, യർഹമുക്കല്ലാഹ് അടുത്ത് തീർന്നു. അതിനുശേഷം തുമ്മിയ ആൾ എന്ത് പറയണം? യഹ്ദീകുമുല്ലാഹു വയുസ്ലിഹു ബാലക്കും. യഹ്ദീകുമുല്ലാഹ് വയുസ്ലിഹു ബാലക്കും. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗമേകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. അതാരാ പറയേണ്ടത്? തുമ്മിയ ആളാ പറയേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ എന്താവണം? സ്ഥിരമായി. അപ്പൊ മറ്റേ ആളെന്താക്കാം? ആമീൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, ഒരിക്കൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരികിൽ നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ തുമ്മി. ഒരാള് തുമ്മിയപ്പോ അയാളും ഉണ്ടാതിരുന്നു, റസൂലുള്ളാഹിയും ഉണ്ടാതിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റേയാൾ തുമ്മിയപ്പോ അയാൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആയത്തെ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെന്താ മൂപ്പർക്ക് മാത്രം യർഹമുക്കല്ലാഹ് ദുആനടുത്തത്, എനിക്കെന്താ ദുആ തരാത്തത്? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, നീ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ യർഹമുക്കല്ലാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നല്ല നിർബന്ധമായും ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടാവുക, പരസ്പരം ഐക്യമുണ്ടാവുക. നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരാള് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കാല് മറ്റൊരാളെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോറി അല്ലേ, സോറി കേട്ടോ എന്ന് പറയും. ഒരു സാധനം എടുത്തു കൊടുത്താൽ താങ്ക്സ് പറയാറുണ്ട്, ജസാക്കുമുല്ലാഹു ഖൈർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരാള് തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അയാള് ശക്തമായി തുമ്മി, എങ്ങനെയോ തുമ്മി അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹുവിലേക്കാണ് സർവ്വസ്തുതിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന യർഹമുക്കല്ലാഹ്, ഇതേ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഇയാൾ പറയാന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലേ, ബാലക്കെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അയാൾ ആമീൻ. എത്ര സുന്ദരമായ സംഭാഷണമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക,
മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ പങ്കുചേരുക, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ കണികകൾ മുളക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വർക്കൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല പരസ്പരം സ്നേഹവും ഐക്യമുണ്ടാവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചര്യ അനുസരിച്ച് സുന്നത്തനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ ബറാഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 7 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു. 7 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 1, രോഗസന്ദർശനം. അസുഖമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ആ രോഗിയെ പോയി സന്ദർശിച്ച്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പഠിച്ച തമ്പുരാനെ, അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവായ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അല്ലാ പഠിച്ചോനെ എന്തൊരു പരീക്ഷണല്ലേ ഇന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അവരങ്ങ് എടങ്ങാറാക്കാം. ഇത് മാറൂലട്ടാ, ഇത് മിക്കവാറും ഇനി മരിച്ചിട്ടേ തീരൂ എന്ന് പറയരുത്. ഒരിക്കലും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രോഗിയാണെങ്കിലും, മരണത്തെ കാത്തു കിടക്കുന്ന രോഗിയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. എന്താ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫാ പ്രദാനം ചെയ്യണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യൽ സുന്നത്താ. ഇനി അയാൾ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി, അയാൾക്ക് ബോധമില്ല, അയാൾ അറിയുന്നില്ല, അയാൾ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിന്ന് വിട്ടുപിരിയാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? അല്ലാഹുവേ അയാൾക്ക് മരണമാണ് ഖൈറെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു തലവേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര തലവേദന, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ പിന്നെ പോയി കാണാം എന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടോ, അയാള് പോയിട്ട് കണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ട് കണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനക്ക് തലവേദന, അവനക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, അവന്റെ കിഡ്നി എല്ലാം പ്രശ്നമാവും. അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രോഗസന്ദർശനത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്ന സംസാരം മാത്രമേ നമ്മളെ ഭാഗത്തുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ട് വായും പൊട്ടിരിക്കാം, ഒന്നും പറയണ്ട. ചില ആൾക്കാരെ നാവ് ഇത്രമാത്രം മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ 2ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്താ? തുമ്മിയവന് വേണ്ടി എന്താക്കുക? തസ്മിയത്ത് ചൊല്ലുക, യർഹമുക്കല്ലാഹ്. ആ വിഷയം. 3ാമത്തെ കാര്യം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. ഒരാൾ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷണത്തെ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം സലാം അടക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഅലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് സലാം അടക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. സലാം അടക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ ഫോൺ വിളിക്കുക, അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ് സലാം അടക്കേണ്ട രീതികളെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളിലേക്ക് ഒരു പുരുഷൻ കയറി ചെല്ലുക. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാണ്, അവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളാണ്, എനിക്ക് സലാം പറയാൻ പറ്റും, അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് മുഴുവനുമായിട്ടും വഅലൈക്കും അസ്സലാം സലാം അടക്കാം. നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വരികയാണ്, ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരുണ്ട്, അതൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട. അവിടെ പോകുമ്പോഴും സ്ത്രീക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയാം, അവർക്ക് സലാം അടക്കാം. മറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒറ്റക്കാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. 1ാമത്തെ കാര്യം. 2ാമത്തെ കാര്യം, അവിടെ സലാം പറയാനും പാടില്ല, സലാം അടക്കാനും പാടില്ല. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമലും ഉണ്ടാവും, അവരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് സലാം പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സലാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം സലാം പറഞ്ഞ കൂറിയേക്ക് എന്താ പുസ്തകം, എന്തോ എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ട്, എന്തോ വെറുപ്പുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹിക്മത്ത് കണ്ടെത്താം, അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സലാം പറയുന്ന കാര്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്ന വിഷയം എന്താ? പീഡിതനായ ആളെ സഹായിക്കരുത്. അതായത് വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളെന്താക്കുക? സഹായിക്കുക. സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ
സ്വത്ത് കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാണോ അയാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുക. പിന്നെ അവസാനം പറയുന്നു സത്യം പാലിക്കുക, പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ള 7 കാര്യങ്ങൾ. പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് പാലിക്കാൻ പറ്റും. ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ദുൽമ, കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല. കടം വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കാം അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി കടം കൊടുത്തു, കടം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാളോട് പറയുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സമയം തരണം, ഫോൺ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, വിളിക്കാതിരിക്കുക. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ശത്രുവിനെ ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കടം കൊടുത്താമെന്ന് പറയുന്നേക്കാം. അത്രമാത്രം വാഗ്ദത്വം പാലിക്കാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാലോ. ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ വന്നിട്ടല്ലേ എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആക്കാം, ഇങ്ങനെ കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കും, വൃത്തിയാക്കും, റോഡാക്കും, റോഡ് മറ്റേതാക്കും, മറിച്ചതാക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സെറ്റപ്പാണല്ലോ, എന്തൊക്കെയാ സൗകര്യങ്ങളല്ലേ. അല്ലാഹു അലം റസൂൽ നടന്നാൽ ഭാഗ്യം. നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് ഞാൻ 1000 രൂപ തരാം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 1000 രൂപ അവന് കൊടുക്കൽ ആ പറഞ്ഞ ആളെ നിർബന്ധം. കാരണം ഒരു വാഗ്ദത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ വിഷയമാണ്. വെറുതെ പറയാം. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും എനിക്ക് സങ്കടകരമായ ഒരു സംഭവം പറയാം. നമ്മൾ വലിയ മജ്‌ലിസൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പരിപാടിയിൽ ഉസ്താദ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളുണ്ടോ? അപ്പൊ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഉസ്താദ് എന്റെ വക 10 കിലോ അരി, 1 ചാക്കരി ഞാൻ എന്താക്കാം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇരുഭാഗം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും. പിന്നെ വിളിച്ചാലും ഫോണെടുക്കൂല, അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവൂല. ഇനി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് പറയാം അത് ആ സമയത്തല്ല, ഇൻഷാ നോക്കു ഉസ്താദ്, ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. പിന്നെന്തിനു പറയണം? നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യം മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ തന്റെ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നവർ ആലോചിക്കണം, ഒരിക്കലും അത് ഹലാലാവുകയില്ല. നിർബന്ധമായും നമ്മളൊരു വാഗ്ദത്വം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വാഗ്ദത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് ചെയ്യാനും നല്ലത് സ്വീകരിക്കാനാണ് തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അനവധി ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആക്ക് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് റബ്ബേ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹലാലായ മുറാദൊക്കെ നീ ഹാസുലാക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യം വിളിച്ച മഹാന്മാരുടെയും ആലിമീങ്ങളെയും ഔലിയാക്കളെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദിവസവും പല പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറഞ്ഞ് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലൈവിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്, മനസ്സറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നീ അകറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന പച്ചക്കുബ്ബ നോക്കിക്കൊണ്ട് സലാം പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ ഇന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ.
മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് റബ്ബേ നല്ല സുഖപ്രസവം പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഖുറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മരണം വരെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. വഴികേടിലാക്കല്ല അല്ലാ, അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ, ആക്സിഡന്റിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ, മാരകമായ രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ, കിഡ്നി നീ ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാ, ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാ. മരണം വരെ ഇസ്സത്തായി റബ്ബേ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. വിശിഷ്യ ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ആ ഖബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ റബ്ബേ അതെല്ലാം അകറ്റിക്കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാവനമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണറനെ മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ നീ അകറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാനും യാസീൻ ഓതാനും തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാനും നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത പല ആളുകളും ഒരുപാട് പല പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ആരുടെയും പേരോ സംഭവങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ സാഹചര്യവും സമയവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഇവിടെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നീയെല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നബിയിൽ ഉമ്മി وعلى وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله പ്രിയമുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.